రేవంత్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్న ఈరోజు పార్లమెంట్లో దుమారానికి కారణమైంది. పార్లమెంట్లో ఇలాంటి దుమారాలు కొత్త కాదు, కానీ సమస్య ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి రూపాయి పతనం పైన ప్రశ్న అడిగాడు. సో ఆ ప్రశ్నలో ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు రూపాయి పతనమైనప్పుడు చేసిన మా వ్యాఖ్యల్ని ఉటంకించాడు. దానికి స్పీకర్ అభ్యంతరం చెప్పాడు. ఇలా మీరు ప్రశ్నల కాలంలో ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు ఇతరుల కొటేషన్లు చెప్పకూడదు అన్నాడు, ఉపన్యాసం ఇవ్వకూడదు అన్నాడు. ఇక్కడ వరకు ఓకే. रुपया आईसीयू में पड़ा है. देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है. आपका प्रश्न है क्या सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर. आप किसी प्रश्न स्पीकर सर आप इंटरप्शन मत कर सकते सर. बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज. एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है. समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है. दो, कभी नहीं होगा ऐसा. सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं. आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे. ऐसा नहीं कर रहे, इसका हिंदी थोड़ा कमजोरी है. ना आप मुझे मौका दो. आपसे मौका मांग रहे हैं सर. हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले. मौका मांग रहे हैं सर. मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है. मौका मतलब बोले. हाँ पूछो, आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूँ. स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूं. मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी है. पूरी रक्षा करेंगे. क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए. जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया. आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा. आईसीयू से दो रास्ते हैं सर. एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना. तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चरी में चला जा रहा है. इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमज़ोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमज़ोर है, फिर भी कमज़ोर हिंदी को कमज़ोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है. क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा. वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैठिए, आपको नहीं है. माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं. ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है. कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी. కానీ ఈ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ ఆమె చాలా అభ్యంతరకరంగా వ్యాఖ్య చేశారు. ఆమె అన్నది ఏంటంటే కమ్జోర్ హిందీ మే పూచే, సో కమ్జోర్ హిందీ మే జవాబ్ దెంగే అని. అంటే సభ్యుడు
వచ్చిరాని హిందీలో అడిగాడు, నేను కూడా వచ్చిరాని హిందీలో సమాధానం చెప్తా అని. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంత్రి ఒక సభ్యుని హిందీ పైన భాష పైన వ్యాఖ్యానించడం అనేది దురదృష్టకరం. అందులో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇద్దరి మాతృభాష హిందీ కాదు. రేవంత్ రెడ్డి మాతృభాష హిందీ కాదు, నిర్మలా సీతారామన్ భాష హిందీ కాదు మాతృభాష. కానీ నిర్మలా సీతారామన్ హిందీ భాషను దేశమంతటా రుద్దాలనుకునే ప్రభుత్వంలో మంత్రి. సో ఆమె హిందీ భాషను రుద్దడాన్ని వ్యతిరేకించే తమిళ మూలాలున్న మంత్రి. తమిళనాడులో హిందీ భాషను రుద్దడాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు. కానీ ఆమె హిందీ భాష రానందుకు రేవంత్ రెడ్డిని తృణీకరిస్తూ మాట్లాడారు. కమ్జోర్ హిందీ మే జవాబు దేంగే అంటే హిందీ వచ్చిరాని హిందీలో అడిగితే మంత్రికి మంచి హిందీ వస్తే మంచి హిందీలోనే సమాధానం చెప్తారు తప్ప, నీకు హిందీ రాలేదు కనుక నాకు కూడా హిందీ వచ్చినా కూడా నేను వచ్చిరాని హిందీలో ఆన్సర్ చెప్తా అంటే ఎవరినో అవమానిస్తున్నారు. ఇప్పటికి సరిపోదా? ఇప్పటికీ హిందీనే దేశమంతా రుద్దుతాం, హిందీ భారతీయ ఆత్మ, హిందీ నాన్ హిందీ స్టేట్స్ కూడా హిందీలోనే మాట్లాడుకోవాలి, మంత్రులు హిందీలోనే ప్రకటనలు చేస్తారు. ఇప్పటిదాకా హిందీ రుద్దుతూనే ఉన్నారు. కానీ ఆఖరికి పార్లమెంటు సాక్షిగా కూడా ఒక తెలుగు పార్లమెంటు సభ్యుడు హిందీలో వచ్చిరాని హిందీలో అడిగాడట, అందువల్ల వచ్చిరాని హిందీలో ఆన్సర్ చెప్తారట సదరు మంత్రి. సో దీనికి ఆ స్పీకర్ ఎక్కడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు. న్యాయంగా అయితే స్పీకరు సభ్యుని రక్షణకు రావాలి. మీరు ఇలా ఆ సభ్యుని భాష గురించి వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు. సభ్యుని అడిగిన ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధానం చెప్పాలి. సభ్యుని భాషపై వ్యాఖ్యానించాల్సిన అవసరం మంత్రికి ఏముంది అని అడగాలి. కానీ స్పీకర్ మౌనంగా ఉండిపోయారు. దాంతో రేవంత్ రెడ్డి ఆయన లేచి, నేను ఒక శూద్ర కుటుంబం నుంచి వచ్చాను, నాకు స్వచ్ఛమైన హిందీ రాదు, మంత్రి గారు బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు, అందువల్ల ఆమెకు స్వచ్ఛమైన హిందీ వస్తుంది కావచ్చు, అయినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అన్నాడు. దీంతో స్పీకర్ అప్పుడు ఇక్కడ పార్లమెంట్లో ఇలా కులం పేరు ధర్మం మతం పేరు వాడకూడదు, మనం కులం పేరు చెప్పి మతం పేరు చెప్పి ఎన్నికల్లో గెలిచిరాము, మనం ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి వస్తామని చెప్పారు. గౌరవనీయులైన స్పీకర్ గారికి ఒకటి గుర్తు చేయాలి, దేశ అత్యున్నత పదవి రాష్ట్రపతి. రాష్ట్రపతి పదవికి రామ్నాథ్ కోవింద్ను అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసినప్పుడు గౌరవనీయులైన కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పింది ఏంటి? దేశ ప్రజలు ఈ రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటారని అనలే. ఏమన్నాడు? ఆయన దళితుడు గనక మేము అభ్యర్థిగా పెడుతున్నామన్నాడు. ద్రౌపది ముర్మును అభ్యర్థిగా పెట్టినప్పుడు కేంద్ర ప్రధానమంత్రితో సహా అందరూ ఏమన్నారు? ఆమె ఆదివాసీ కనుక అన్నారు. మరి ఒక ద్రౌపది ముర్ము దేశ రాష్ట్రపతి అయితే భారత ప్రజలందరి రాష్ట్రపతి కదా. ఆమె సామాజిక నేపథ్యాన్ని ఎందుకు పదే పదే గుర్తు చేశారు? సో ఇదేమో ప్రాబ్లం లేదట, కానీ ఒక సభ్యుడు తాను వచ్చిన సామాజిక నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేస్తే అది నేరమట, పార్లమెంట్లో ఆ పదం వాడకూడదట. మరి సభ్యుడికి హిందీ రాకపోతే మంత్రి నీకు హిందీ రాదు అని ఎత్తి చూపితే ఎక్కడా స్పీకర్ అభ్యంతరం చెప్పరు. సభ్యుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు అని అంటారు. నేను ఆ సంసద్ టీవీ పార్లమెంట్ టీవీలో ఉన్న ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియోలోకి వెళ్ళి కొన్ని పార్ట్స్ మాత్రమే పెట్టాను, ఈ రిలవెంట్ పార్ట్స్. మీరు కావాలంటే ఆ వీడియో మొత్తం చూడండి. సభ్యుడు ప్రశ్నను సూటిగా అడగలేదు, సభ్యుడు ప్రశ్న అడుగుతున్న క్రమంలో ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు అని స్పీకర్ భావించాడు, ఉపన్యాసం ఇవ్వకూడదని వారించాడు, అభ్యంతరం లేదు. కానీ మరి ఆర్థిక మంత్రి ఉపన్యాసం ఇవ్వలేదా? సభ్యుడు అడిగిన సూటి ప్రశ్న ఏంటి? రూపాయి ఈరోజు ఐసీయూలో పడింది, ఇక్కడ నుంచి దీన్ని మార్చరీకి పంపిస్తారా లేదా ఆరోగ్యంగా ఇంటికి పంపించేందుకు ఏమైనా ప్రణాళిక ఉందా అని అడిగారు. మిగతా అనేక విషయాలను మాట్లాడచ్చు. దీనికి స్పీకర్ సమాధానం చెప్పారా? చెప్పక సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా కాంగ్రెస్ గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండే అంటూ ఒక రాజకీయ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. అంటే సభ్యుడోమో ఉపన్యాసం ఇవ్వకూడదు, మంత్రమో ఉపన్యాసం ఇవ్వచ్చు. సభ్యుడోమో తన సామాజిక నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే నేరం, కానీ సభ్యుడికి హిందీ రాదని మంత్రి అవమానిస్తే ఇబ్బంది లేదు. అందువల్ల ఇది ఏ రకమైన న్యాయం అవుతుంది? అందువల్ల గౌరవనీయులైన స్పీకర్ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఒక సభ్యుడిని అవమానించే హక్కు మంత్రులకు ఉండదు, ప్రభుత్వానికి ఉండదు. సో సభ్యుడికి హిందీ రానంత మాత్రాన అవహేళన చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
కమ్జోర్ హిందీ మే పూछे तो కమ్జోర్ హిందీ మే జవాబ్ देंगे. కమ్జోర్ హిందీ అంటే వచ్చిరాని హిందీలో అడిగితే నేను వచ్చిరాని హిందీలో సమాధానం చెప్తా. నీకు హిందీ వచ్చినప్పుడు వచ్చిరాని హిందీలో ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలి? సభ్యునికి హిందీ రాలేదు, అడిగాడు, ఇంకా ఆ మేరకు సంతోషించాలి. రేవంత్ రెడ్డికి హక్కు ఉంది, తెలుగులోనే ప్రశ్న వేసే హక్కు ఉంది. కానీ ఆయన ఇతర సభ్యులందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది, అనువాదం చేయాలి కనుక అని ఆయన హిందీలో అడిగాడు. ఆయన కష్టపడి హిందీ మాట్లాడాడు. హిందీ మాట్లాడినందుకు అభినందించాలి. హిందీ మాతృభాష కాకపోయినా పార్లమెంటు వేదిక పైన హిందీలో ప్రశ్న అడిగే సాహసం చేసిన సభ్యున్ని అభినందించాలి. హిందీలో ప్రశ్న అడుగుతూ ఆ హిందీ పట్ల గౌరవాన్ని ప్రదర్శించినందుకు అభినందించాలి. పోగా నీకు హిందీ రాదు, నీకు హిందీ రాదు కనుక నేను కూడా నాకు హిందీ వచ్చినా కూడా నేను రాని హిందీలో సమాధానం చెప్తా అని ఇలా అవహేళన చేయడం, హిందీ రాని వారిని అవహేళన చేస్తారా? భారతదేశంలో హిందీ రాకపోతే భారతీయులు కారా? హిందీ రాకపోతే భారతీయులు కమ్జోర్ అయిపోతారా? హిందీ రాకపోతే భారతీయులు అవమానానికి గురి కావాలా? ఇది ఎక్కడ ఆధిపత్యవాదం? ఇది భారతదేశ ఐక్యతను పెంచుతుందా? భారతదేశం మీరు జనగణమన పాడండి, అది హిందీలో ఉందా? జనగణమనలో అన్ని భాషల ప్రస్తావన ఉంది కదా, రాజ్యాంగంలో అన్ని భాషల ప్రస్తావన ఉంది కదా. అందువల్ల భాష పేరిట ఒక తెలుగు సభ్యున్ని ఇలా అవమానించడము, నీకు భాష రాదని తప్పనిసరిగా అభ్యంతరకరం. దీనిపైన స్పీకర్ ఇప్పటికైనా ఆ సమయంలో స్పీకర్ ఆలోచన స్ఫురించకపోయినా ఇప్పుడైనా సదరు మంత్రిని వారించాలి. అమ్మా, నీకు అధికారం లేదు. ఒక భాష వచ్చి రాని భాష, వచ్చే భాష అది కాదు. సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్న నీకు అర్థమైందా లేదా? మంత్రికి అర్థమైంది, సభ్యులకు అర్థమైంది, ఈ ఇబ్బంది ఏంటి? ఇదేమన్నా పార్లమెంటు భాషా చాతుర్యము, భాషా ప్రావీణ్యాన్ని ప్రదర్శించుకునే వేదికనా? భాష బాగా వస్తేనే పార్లమెంట్ సభ్యత్వానికి అర్హత ఉంటుందా? అందుకే రేవంత్ రెడ్డి నేను ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చాను. చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన వారికి నిర్మలా సీతారామన్ లాగా అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ రాకపోవచ్చు, నిర్మలా సీతారామన్కున్న కుటుంబ నేపథ్యం ఆయనకు లేకపోవచ్చు, ఆయన ఒక సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టి రాకపోవచ్చు, ఆయన చదువుకున్న నేపథ్యం వల్ల ఆయనకు అద్భుతమైన ఇంగ్లీషు హిందీ రాకపోవచ్చు. అయినంత మాత్రాన ఆయన ప్రజలు ఎన్నుకున్న పార్లమెంట్ సభ్యుడు కదా. ప్రజలు ఎన్నుకొని పంపించిన సభ్యుడు ప్రజల తరఫున ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఆయన భాష గురించి కామెంట్ చేయడం ఏ రకంగా న్యాయమవుతుంది? रुपया आईसीयू में पड़ा है. देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है. आपका प्रश्न है क्या सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर. आप किसी प्रश्न स्पीकर सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर. बैठिए, आप एक मिनट बैठिए. प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज. एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है. समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है. दो, कभी नहीं होगा ऐसा. सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं. आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे. ऐसा नहीं कर रहे, इनका हिंदी थोड़ा कमजोरी है. ना. आप मुझे मौका दो. आपसे मौका मांग रहे हैं सर. हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले. मौका मांग रहे हैं सर. मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है. मौका सर बोले. हाँ पूछो, आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूं मैं. स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूं. मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी है. पूरी रक्षा करेंगे. क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए. जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया. आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा. आईसीयू से दो रास्ते हैं सर. एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना. तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के
तो हम सीधा सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर मार्च आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, माननीय सदस्य, कब घर पे माननीय लाएगा? मंत्री, और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। सर, माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठिए, आपको नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।